कैथोलिक कलीसिया की मसीही तालीम क्या है, जानेंगे इनको और भी करीब से। हमारा खास कार्यक्रम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में। जय यीशु की आवासी प्रार्थना करिए। प्यारे प्रभु जी, असी तेरा धन्नवाद शुक्र करते हाँ, जिवें असी प्रभु तेरे तो प्रगट किए गए विश्वास दीयां गल्लां दे बारे विचार करते हाँ। असी खास तौर पर माँ मरियम दी साड़ी मुक्ति दा योजना दे विच जो योगदान है उहदे बारे रसूलां दे कलमे विच विचार करते हाँ। प्यारे प्रभु, सानू अपने आत्मा नाल भर दे, पवित्र आत्मा की रोशनी सानू दे, ताकि जो सच्चाई है, जो तू चाहुंदा है कि असी मनन विश्वास करन, जो साडे आत्मिक जीवन दे लई फलदायक है अते सुरग पहुँचण दे लई साडी मदद करनगे, इन्हां सब गल्लां नूं मानण लई, विश्वास करन लई, उस दे मुताबिक जीवन दे लई सानू फसल प्रदान कर। प्रार्थना भवन टीवी दे राही जितने भी लोग इस विच शामिल हुंदा है, उन्हां नूं, उन्हां दे परिवारां नूं प्रभु जी अपनी कृपा ते फसल नाल भरपूर कर दे। विश्वास की डूंघाई दे विच चलण दे लई उन्हां नूं कृपा दे। असीं ये मंगदे हां प्यारे यीशु तेरे पाक नाम दे विच, आमीन। प्यारे, असीं ये विचार कर रहा सी जो मुक्ति दे भेद है रसूलां दे कलमे विच यीशु मसीह ते मैं ईमान रखता हाँ, जिहड़ा उसका इकलौता बेटा ते साडा खुदावंद है। वो कुआरी मरियम तो जन्म लिया, माँ मरियम तो जन्म लेके खुदा दा इकलौता पुत्र इस संसार दे विच मनुख बन के आया है। ये विश्वास की एक सच्चाई है। इसनूं मनना, इसकी घोषणा करना, ये साडी जिम्मेवारी है। कि असीं विचार करदा सी कि बॉर्न ऑफ द वर्जिन मैरी, कुवारी मरियम तो मसीहा जन्म लिया है। ये पवित्र ग्रंथ के मुताबिक है, नबियां दे कहने के मुताबिक है। यशायाह नबी दे राही जो दसिया है कि कुवारी गर्भवती होणगे। संत मत्ती इस दे बारे दसेगा कि जिस तरह नबिया ने कहा सी, एक कुवारी गर्भवती होणगे अते एक पुत्र नूं जन्म देणगे, जिसका नाम इमानुएल रखिया जाएगा। दा मतलब है खुदा साडे नाल है। खुदा साडे नाल रहण दे लई एक कुवारी तो चुनिया, उसनूं बेगुनाही हालत विच संभाल के रखिया। ये बारे असीं पिछे सुनिया है, देखिया है, विचार किया है। इसी तरह जिस कुवारी नूं खुदा ने सृष्टि की रचना करन तो पहला ही तैयार किया अपने मन विच, समय दे पूर्ति दे विच वो कुवारी मरियम इस संसार दे विच आए, बेगुनाही हालत विच एक औरत बन के इस संसार दे विच आए। मरियम पूर्ण तौर पर पवित्र सी, क्योंकि खुदा ने उसनों गुनाह की हालत विचों, आदि माता पिता की गुनाह की हालत विचों उन्होंने बचा के रखिया है। अगे आउण वाली मसीहा दी कुर्बानी दे फल दे सदके जो असीं इस तरह बोलते हाँ, कईयां दे दिमाग विच आवेगा कि यह इस तरह हो सकता है, मसीहा तो अजे पैदा होया नहीं है, तो फिर ओदे जो कुर्बानी दे फल पहला कैसे आ सकता है। मरियम दी गर्भ धारण दे समय दे विच उसनूं बेगुनाही हालत विच रखण दे लई मरियम बड़े होके उसने जो बच्चे को जन्म देना है, वो बड़े होके अपने जीवन कुर्बान करना है। उसका जो फल है कि इतना पहले खुदा इसनों दे सकता है।
ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਲਾਮ ਏ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਸੋਚਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਸका ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸੀ ਜਿਹਾ ਕਮੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ में आदमी ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। अभी कुआरी है, बाद में कुआरी नहीं रहेगा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ डिस्क्रिप्टिव करके ज़्यादा कुछ बताएगा नहीं। पर सच्चाई यही है, मरियम कुवारी सी ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਰਜਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ये इस तरीके के नाल समझेगा तो फिर सानू कोई दिक्कत नहीं होएगा। ये नहीं है, इसको उल्टा पुल्टा करेगा तो बहुत सारे लोग सोचता है ये क्या बोल रहे हैं, मरियम कौन है। तो मरियम नूं नीचा दिखाउण दे लई भी बहुत सारे लोग कोशिश करता है। तो मरियम सब तो हलीम है। जिस तरह तुसां ने कहा उस तरह मेरे नाल होवे। मैं प्रभु दी दासी हाँ। ਮਰੀਮ ਕੁਵਾਰੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ।
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਇਰਨੇਉਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟ ਯਾਨੀ ਜੋ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਰੀਅਮ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਵਾ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਮਰੀਅਮ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਨਵੀਂ ਔਰਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰਤ ਕਰਕੇ, ਔਰਤ ਜੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਉसी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇਗਾ ਕਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਐਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਜੋ ਫਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਹਵਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮਰੀਅਮ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਉਸ ਘੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਂ? ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਐਲਿਸਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਐਲਿਸਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਐਲਿਸਬਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਾਰ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ, ਖੁਦਾਈ ਡਿਵਾਈਨ ਮਦਰਹੁੱਡ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ। ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਗੋਡ ਐਂਡ ਮੈਨ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ
दो व्यक्तित्व नहीं है, एक ही व्यक्ति है, खुदा दा दूसरा शख्स है वो। इसी करके मरियम ਨੂੰ खुदा ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਦਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦਾ। थियोटोकोस, मदर ऑफ गॉड, मेरी मदर ऑफ गॉड। तो इलिसबा राही दिते गए इस शब्द कलीसिया घोषणा करती है। मरियम ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ अधिक जो ਵੈਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਤੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। खुदा दी आराधना, और किसी दी आराधना नहीं। ना मरियम दी आराधना है, ना संतान दी आराधना, ना फरिश्तियां दी आराधना है। असी खुदा दी आराधना करना है। ते मरियम नूं फिर असी की दिंदे हाँ? मरियम नूं असी आदर ते प्यार अते भगती, ये बाकी सब नालों ज़्यादा है। इसी करके इसनूं हाइपर दूलिया कहता है। हाइपर दूलिया, जो दूलिया है ये है प्यार अते भक्ति जो असी सारे संतां नूं दिंदे हां। जो हाइपर दूलिया है उन्हां नालों ज़्यादा अधिक प्यार अते भक्ति असी खुदा दी मां ते साडी मां मरियम नूं असी देना है। इसी तरह रोज़री माला प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਵਾਰਪਣ मरियम दी। कुवारी माँ, कलीसिया मरियम नूं कुवारी माँ कहते हैं। ये किदा हो सकता है? एक कुवारी है तो कुवारी है, माँ है तो माँ है। असीं इहदे विच ये याद करते हाँ कि खुदा दे लई कुछ भी असंभव नहीं है। जेकर आत्मी औरत दे संपर्क तो बगैर खुदा ने अपने पुत्र नूं मरियम तो जन्म गर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ धारण हो सकता है। आजकल बोलेगा IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, आर्टिफिशियल कंसैप्शन है, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ मरियम गर्भवती होए, कुवारी रहंदे होए, इसी तरह ही वो बच्चे नूं जन्म भी दिया है। इस दे नाल उहदे कुवारेपन खत्म नहीं होया, सगों होर पवित्र बनिया है। तो ये कुवारेपन जो है खुदा दे लई अपने शरीर आत्मा समर्पण करके, ये फिर किसी होर दे लई नहीं, अपनी आत्मा अपने दिल प्रभु दे नाल जुड़िया है ਅਤੇ ਆਪਣੇ शरीर प्रभु ਦਾ पवित्र मंदिर है। इस ਨੂੰ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। खुदा दे लई कुछ भी असंभव नहीं है। तो मरियम ने अपने जो कुवारपन है ये इसी तरह पवित्र बाइबल के विचों कुछ लोग कहेंगे कि सच में
ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, शारीरिक ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ शारीरिक ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜਨਮ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। मौत तक वो वफादार रहेगा का मतलब क्या है? मौत तक वो वफादार रहेगा क्या मतलब होता है कि वो मौत के बाद वो वफादार नहीं रहा? ऐसे नहीं होता है। मतलब वो लिखने की स्टाइल होता है, मतलब उतने तक ये, इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में उसका उल्ट हो चला है। तो कई लोग इस तरह की व्याख्या करता है क्योंकि जानकारी की कमी के कारण। पर सच्चाई यही है जिसनों खुदा ने कुवारी संभालिया है, खुदा उसनों हमेशा दली कुवारी संभाल के रखा है। अते जो यीशु दे भरावां भैणां जिहदे बारे पवित्र वचन कहता है, प्रभु यीशु दी माँ, प्रभु यीशु दे पालनहार बाप यूसफ, इन्हां दोवां दे परिवार, माँ मरियम कली बेटी सी, संत यूसफ दी भरावां सन, कौन कौन है सानू पता नहीं पर है। इन्हां दोवां परिवार दे विच अगे जावेगा तो प्रभु यीशु दी दादा अते दादी, नाना अते नानी, उन्हां दे भरावां, उन्हां दे भैणां, इन्हां सब नूं साडे समाज दे मुताबिक उन्हां सब नूं असीं भैणां भरावां कहंदा ने। वो सब साडे परिवार दे लोग हैं। ते दोवें पासे जितने भी रिश्तेदार है वो सब भैण भरा ने। सानूं पता है कि इत्थे भारत देश दे विच एक पिंड दे विच जिन्ने भी लोग रहिंदा है उन्हां ने भी पिंड दे लोग बोलेगा कि असीं सब भैण भरावां ने। इसी करके मना करता है कि अपने पिंड तो ब्याह शादी नहीं करना क्योंकि वो तो तेरे भैन है या तेरे भरा है। क्यों कहता? क्योंकि यही है समझ रखा कि ये सब भैन भरावां ने। तो इसी करके जब नासरत तो कोई यीशु नूं मिलण लई आए, गलील तो कोई यीशु नूं मिलण लई आए, लोग कहते तुहाडे भैन भरावा आए ने तुहानूं मिलण वास्ते। तो इस तरीके दे नाल असीं इस गल नूं समझना चाहिए। ते असीं जिहड़ियां गल्लां असीं सोचदा है, मरियम पवित्र रही, कुवारी रही अते अपने कुआरपन दी जो समर्पण है इस नूं संभालण दी जिम्मेवारी यूसफ नूं प्रभु ने दिता। अते संत यूसफ खुद अपने आप नूं समर्पण कीता खुदा दी सेवा दे लई। अते इस करके संत यूसफ अते माँ मरियम अपने जीवन खुदा दे लई समर्पित बिताया अते शारीरिक इच्छावां तो प्रेरित होके उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो साधारण इंसान सोच के करता है। असीं इस गल नूं समझना चाहिए क्योंकि वो पवित्रता दी उच्च श्रेणी पर सी। इसी करके संत यूसफ नूं प्रोटोदूलिया कहता है, फस्ट डिवोशन। जेकर हाइपरदूलिया माँ मरियम दे लई है, प्रोटोदूलिया संत यूसफ दे लई है क्योंकि खुदा दा बेटा दी पालनहार पिता है। यीशु संत यूसफ दे गोद विच हत्थ विच वो उन्हें संभालिया अते जिहड़ी जिम्मेवारी प्रभु ने दिता है उसनों वो पूरा किया। तो ये खुदा दी योजना है, असीं इस गल नूं समझना है। माँ मरियम दी जो
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਦਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰੀਮ ਕੋਲੋਂ, ਯੂਸਫ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਵਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਵਾਰੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੋਲ ਸੋਲੇਗਾ ਕਿ शारीरिक तौर पर भी की एक कुवारी रहा है। बहुत सारे संत लोग कहेंगे कि मरियम शारीरिक तौर पर भी कुवारी रहा, भावे उस बच्चे के संतान को जन्म दिता सी, फिर भी वो शारीरिक तौर पर ये कुवारी रहा। कारण की है? आजकल बोलेगा सिसेरियन दे राही बच्चे को पैदा निकालता है। तो खुदा दे लई कुछ भी असंभव नहीं। खुदा ने अपने पुत्र को ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੁਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਐਵਰ ਵਰਜਿਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अब ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਭੇਦਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੜੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਜੋ ਕੁਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਕੁਵਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਰੀਮ ਆਤਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ स्वर्ग तो ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਰੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਜਾਪਤ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ प्रभु जी तेरे सामने वो स्वीकारयोग बनाएंगे। इसी करके असी धन्यवाद करते हैं साड़ी माँ मरियम दे लई कि वो साड़ी लई प्रार्थना करे, साड़ी मदद करे कि सानू खुदा दे लई योग बनाओ। असी ये मंगते हमें प्रभु यीशु मसीह दे राही। आमीन। पूरी कुदरत वाले खुदा बाप ते बेटा ते रूह पाक दे आशीष तुहाडे ते होवे। आमीन। जय यीशु की।